رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين بجنة سلطان عليك طبقا شيخ شعب الله جيلاني شيخ الرفاعي شيخ أحمد بدوي شيخ إبراهيم نسوي شيخ بكر شيخ الأغلبي شيخ حسن صديقي وإلى حضرة خصوص شيخ هذا الكتاب شيخ النووي البلداني والنبوي شيخ لما جاء في هذه وإلى حضرة وإلى غير الصلاة كهجة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقدة وتفرج به الكربة وتقضى الحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقدة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقدة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمشرب في كل لمة ونفس بيد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكربة وتفرج به الكربة وتقضى بالحوائج وتنال بالرقاء والصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم
Wa qala radhiyallahu anhu wal maqalatu sadisatu, dan maqalah yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karamallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Sayyidina Ali ya selain disebut radhiyallahu anhu ya juga disebut karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mendapatkan julukan karamallahu wajhah dikarenakan selama ya seumur hidupnya beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi orang lain. Kemaluannya sendiri nggak pernah melihatnya, maka dimuliakan wajahnya. Bapak-bapak juga begitu sama ya. Nah, apalagi waktu bujangan dulu ya, waktu kecil ya mandi kamar mandi di kampung, di sungai, nggak ada ukur-ukuran gitu. Sayyidina Ali maka gak pernah seumur hidupnya melihat kemaluannya sendiri, maka disebut karamallahu wajhah. Ini kalau kata orang Wahabi mah ini Syiah katanya. Kalau nyebut karamallahu itu kan itu kebiasaan orang masih, bukan. Ini kebiasaan kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang menyebut Sayyidina Ali itu selain radhiyallahu anhu juga karamallahu wajhah. Jadi kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, man kana, barang siapa yang berada fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, yakni di dalam mencari ilmu, kana fil jannatu fi talabihi, maka surga dalam tuntutannya atau dari dalam pencariannya. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, ya mencari kedurhakaan, kana tinnaru fi talabihi, maka adalah neraka dalam pencariannya. Jadi kata Imam Ali, barang siapa yang sedang berada di dalam mencari ilmu, maka dia sama dengan mencari surga. Maka kalau orang sedang duduk di majelis taklim, ya, lalu dia menyebut sedang duduk di taman surga, itu benar adanya. Kata para ulama, kalau ada orang nih mau pergi ngaji, ditanya, ente mau kemana? Ane mau ke taman surga. Ya dari rumah nih mau ke Masjid Al-Ikhlas, malam Senin ada pengajian, ditanya di jalan, ente mau kemana? Mau ke taman surga, gitu aja dah. Itu bukan bohong, itu benar adanya kata penolong. Kenapa? Karena inilah tempat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Nah, jadi bapak-bapak duduk di taman surga nih. Nah kira-kira duduk di taman surga enak apa enggak? Enak gak? Ya di taman tekno aja enak, ya di hutan kota, apalagi taman surga. Rasulullah yang bersabda, ya, idza marratum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampir lalu petiklah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, riyadul jannah hilakul dzikir ay majalisul ilm. Taman surga itu adalah tempat di mana di situ berkumpul orang banyak, lalu berzikir menyebut nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan juga di situ dikaji ilmu-ilmu Allah. Itu taman surga. Ini kira-kira cocok kan nih kita di sini duduk di taman surga? Cocok. Tadi sholawat enggak? Sholawatan kita baca. Zikirin enggak? Zikiran. Maka ini selain masjid juga taman surga. Malam Jumat ada sholawatan, pimpin Ustaz Umar, ya kan? Luar biasa ya Al-Ikhlas ini. Ya makanya kalau orang kagak doyan, kagak demen ke masjid, maka sama dengan enggak mau masuk surga. Kenapa? Karena kata Imam Ali, barang siapa yang sedang berada di dalam mencari ilmu, maka dia sama dengan sedang mencari surga. Maka di dalam hadis lain, salaka tariqal ilm, sallallahu tariqal ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, kita dari rumah nih jalan nih dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kira-kira kalau kita mau masuk surga pengen lancar apa pengen ada hambatan?
Lancar. Pulang kampung aja kita pengennya lancar, benar nggak? Apalagi pulang ke surga. Digampangin sama Allah. Barang siapa dia mencari ilmu, maka dimudahkan dia masuk ke dalam surga. Subhan. Waduh, itu bocah ya. Udah nggak pakai. Sampai pakai. Soalnya gini nih. Dan sebaliknya, wa man kana fi talabil maksiat, barang siapa yang sedang berada di jalan maksiat, dia sedang berbuat maksiat, bukan mencari lagi, dia sedang berbuat maksiat, kana tinnaru fi talabi, maka sama dengan dia sedang mencari api neraka. Ya. Kita jalan nih mau ke rumah janda. Sama dengan kita sedang melangkahkan kaki maju ke neraka. Ya. Hati-hati. Aimanis takola, yakni barang siapa yang berkesibukan bil ilmi, di dalam mencari ilmu, ya, bil ilmi nafi, di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuju, yang tidak boleh, ya, lil balighi, bagi orang yang baligh, al aqili, yang punya akal, jahluhu, bodohnya, artinya dia tidak punya ilmunya, karena fil haqiqati, maka ada di dalam hakikatnya, taliban, dia sedang mencari lil jannati, kepada surga. Jadi fil haqiqati taliban lil jannah, maka dalam hakikatnya dia sedang mencari surga. Waliridullah ta'ala, dan juga sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, ya, daripada makalah yang ke-6 ini, dari apa yang dikatakan oleh Imam Ali itu, maksudnya adalah barang siapa yang sedang sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang mana ini ilmu, ya, yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang baligh dan punya akal. Baligh itu apa? Baligh itu yang udah berumur 15 tahun, yang mana sudah dia berkewajiban untuk melaksanakan syariat agama. Kalau dia nggak ngaji, dosa. Kalau dia nggak sholat, dosa. Kalau dia nggak puasa, dosa. Kalau dia nggak berzakat, dosa. Itu namanya udah balik. Akil juga punya akal, kagak gila, sehat, normal. Jadi bagi orang yang balik, yang punya akal, kagak boleh dia kalau dia nggak mencari ilmunya. Maka kana fil haqiqati, dalam hakikatnya, taliban lil jannah, dia sedang mencari surga. Kita duduk di sini nih, sedang belajar ilmu, yang mana kita nggak boleh ketinggalan ini ilmu, yang mana kita nggak boleh bodoh tentang ilmu ini. Seperti apa? Ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ya, terutama ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini dikatakan oleh para ulama seumpama kita makan. Kira-kira kalau makan sehari 3 kali atau setahun sekali? Sehari 3 kali. Itu perumpamaan ilmu fikih. Jadi kita dalam mencari ilmu fikih itu sama seperti kita makan. Jangan ini mah belajar ilmu fikih setahun sekali, mati keburu orang. Ya. Beda dengan ilmu apa? Ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran itu, ya, sama dengan kita mencari atau belajar ilmu nahwu sorok. Ilmu nahwu sorok itu sama dengan kita berobat. Artinya apa? Jadi nggak semua orang diwajibkan untuk belajar ilmu nahwu sorok, kecuali para ustadz-ustadz. Ya, harus tahu ilmu soroknya, belajar dulu, jangan jadi ustadz baca kitab belepotan. Ada, saya pernah lihat di YouTube tuh, ada ustadz baca kitab Sapinah. Ya, saya dengerin, masya Allah, ya, acak adut, gitu kan. Tapi udah berani
nge-share di YouTube. Karena di YouTube tuh banyak orang ngeliat ya. Masya Allah. Hati-hati ya, maka jangan jadi ustadz fotokopi. Ustadz instan, mie instan ya. Harus belajar, ilmunya harus mumpuni. Walaupun kita baca terjemahan, ya kalau dia nggak bisa ilmu nahwu sorof, salah bacanya. Saya yakin dia baca kitab Safinah itu dia kitab terjemahan. Lah masa ngerti sallallahu artinya hanya kepada Allah. Wa sallallahu hanya kepada Allah. Artinya ya salah, jauh. Wa sallallahu itu bukan artinya hanya kepada Allah. Wa sallallahu itu semoga Allah memberikan rahmat. Ini artinya yang mengertiin wa sallallahu hanya kepada Allah. Wa selamat dan keselamatan kan enggak nyambung ya. Nah, itu hati-hati kita. Hati-hati ya. Makanya belajar ilmu nahwu sharf itu hanya diwajibkan ya kepada orang-orang yang ya punya kewajiban untuk mengajar. Makanya kalau berobat itu ya enggak setiap hari kan berobat. Kalau kita lagi sakit baru berobat. Nah, ilmu nahwu sharf pun seperti itu tuh. Ilmu nahwu sharf itu seperti orang berobat. Ya. Kita berobat. Tapi kalau ilmu fikih sama dengan kita makan, setiap hari makan. Jangan makan seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Kuat nggak kira-kira? Ya, ada yang kuat makan seminggu sekali. Sehari sekali aja udah lemes, ya. Itu belajar ilmu fikih. Makanya kita nih, ya ilmu fikih kenapa harus dipelajari? Ya, tiap hari, tiap waktu kita belajar ilmu fikih karena setiap saat, setiap waktu kita berhubungan dengan ilmu fikih. Kita mengerjakan sholat berhubungan dengan ilmu fikih. Berhubungan, kenapa? Karena yang ngatur sholat itu adalah ilmu fikih. Bagaimana kita takbiratul ihram, bagaimana kita baca suratul Fatihah, bagaimana kita caranya ruku, i'tidal, ya kan? Tumakninah. Gitu banyak kita orang sholat hanya sekadar ikut-ikutan aja. Banyak saya ngeliatin, banyak orang semua ikut-ikutan doang. Lagi sholat, ya kan, goyang-goyang, garuk-garuk. Menurut ilmu fikih kira-kira batal nggak? Batal. Lagi sholat begini garuk-garuk lebih dari 3 kali, ya kan? Lagi sholat ngobrol. Ada cerita dulu kan, ada 3 orang, ya, orang bodoh sholat di langgar. Langgar itu di musola dari bambu, surau. Pas lagi Allahu Akbar, tikus jatuh, ya kan? Allah itu tikus jatuh, ya begitu kata imamnya depan imam. Tikusnya gede botak lagi, profesor tikus itu. Kaget ya Allah. Tadinya Allahu Akbar jadi Allah itu tikus. Kata yang di belakang pakai ngomong, "Mam, jangan ngomong, kita lagi sholat, batal." Gitu. Udah berapa yang batal tuh? Udah ada orang ini yang sebelah pakai nyeletuk lagi. Untung gua kagak ngomong gitu ya. Jadi 3-tiganya batal, betul kan? Makanya belajar fikih begitu tuh. Udah yang imamnya batal, ya kan? Yang kedua pakai ngomong, "Mam, jangan ngomong, batal." Dia ngomong. Yang ketiga mestinya kagak batal, selamat, ngomong juga. Untung gua kagak ngomong gitu. Makanya belajar ilmu fikih. Terkadang dalam cara berwudu aja saya lihatin banyak orang yang nggak paham berwudu itu yang secara benar. Ada ketika wudu sikutnya nggak kena air, nggak sah. Sunahnya dilebihin malah dari sikut 3 jari. Ini sikutnya jangan sampai kita nggak kena. Cuci kaki, mata kakinya nggak kena, masih kering, batal. Wudunya nggak sah, otomatis sholatnya juga nggak sah. Maka belajar ilmu fikih. Ya, ini ilmu fikih itu nggak boleh kita tinggalkan. Kalau takbir, saya mau nanya, kenapa disebut takbiratul ihram? Ayo. Kenapa disebut
atau dinamai takbiratul ihram. Yang tahu? Nih, kalau pernah belajar ilmu fikih pasti tahu. Ayo, 100.000 saya kasih ini. Saya baru dapat amplop saya itu. Ayo. Kenapa disebut takbiratul ihram? Pak Maman. Itu kan sering kita lakukan, yang sering kita kerjakan ketika mau sholat kita takbiratul ihram. Masya Allah. Nah ini nih PR buat kita belajar ilmu fikih. Kemarin belajar ilmu fikih kan sempat, ya kan, sama gurunya sebelumnya. Dijelasin nggak seperti itu? Jadi takbiratul ihram ada dua kata, takbir dan ihram. Harus tahu tuh, takbir dan ihram. Takbir itu apa? Kalimat Allah. Ihram apa? Ketika kita takbir, maka haram semua yang halal ketika di luar sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Maka ketika kita sudah Allahu Akbar, semua yang halal di luar sholat ketika sholat haram. Ngerti? Maka disebut ihram, haram. Makan di luar sholat halal enggak? Ketika sholat kita makan haram enggak? Haram, bisa batal sholat kita. Minum halal enggak? Halal. Ketika sholat nih, kita sholat minum, batal enggak sholatnya? Haram. Ngobrol nih, boleh enggak kita sebelum sholat? Boleh. Ketika kita sudah sholat, boleh enggak ngobrol? Enggak boleh. Tuh makanya ketika kita sudah Allahu Akbar, maka semua yang halal yang dibolehkan di luar sholat, ketika sudah sholat, ketika tidak Allahu Akbar, takbir, maka haram hukumnya. Makanya disebut takbiratul ihram. Hafalin. Karena takbiratul ihram itu sebagai rukun. Ya, sebagai rukun sholat. Maka ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram nggak sah. Kenapa? Itu rukun sholat. Kecuali kalau takbir-takbir yang lain, intikal, itu mah cuma perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, sunnah. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Maka kalau orang sholat nggak takbiratul ihram, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Itu rukun sholat, rukun yang wajib. Maka ketika kita takbiratul ihram, itu adalah rukun qauli. Tahu rukun qauli? Sebagai rukun yang harus diucapkan, rukun sholat yang harus diucapkan, nggak boleh kita diam saja. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram tersebutnya termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Allahu Akbar. Jadi kalau tiba-tiba nggak sah sholatnya. Ngerti? Ada yang begitu nggak? Kita lihatin. Sholatnya nggak kedengeran suaranya takbiratul ihramnya. Menembai harus diucapin, namanya rukun qauli. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Fi'li itu yang kita kerjakan. Nah, rukun qauli itu takbiratul ihram, itu rukun qauli. Baca Al-Fatihah rukun qauli yang harus kita ucapkan, harus minimal ketika kita sholat sendiri kedengaran oleh kita sendiri. Jangan sampai kita jangan kedengar. Kagak dengar sama diri sendiri, sama oleh orang lain. Harus kedengaran minimal sama diri kita sendiri. Allahu Akbar. Baca Fatihahnya juga jangan diam aja, jangan bibir kita apa yang ngucap juga, nggak gerak. Allahu Akbar, tapi diam. Tuh ruku aja. Ini Al-Fatihah rukun qauli harus diucapkan. Jadi kalau kita baca Fatihah nggak kedengeran, maka sholatnya nggak sah. Fatihahnya nggak diucapin, maka sholatnya nggak sah. Apalagi rukun qauli itu. Rukun qauli seperti apa? At-tahiyat akhir, tasahud akhir. Kalau tasahud awal itu apa? Sunnah. Kalau tasahud awal, tahiyat awal itu hukumnya sunnah, Pak. Sunnah ab'an. Ya, sunnah ab'an. Maka kalau ketinggalan boleh ditambah dengan sujud sahwi. Ya. Kalau tasahud akhir itu namanya rukun qauli, rukun yang wajib. Maka kita baca at-tahiyat itu harus kedengaran. At-tahiyat.
kedengeran sama diri kita. Jangan sampai kita diam aja tahu-tahu innaka hamidum majid. Tadi baca apaan ya? Ya, apalagi begitu. Ini fikih, belajar fikih ya. Fikih ini belajar, hati-hati. Karena maka fikih harus dipelajari ya sesering mungkin. Karena setiap hari kita berhubungan dengan fikih. Puasa, zakat diatur oleh ilmu fikih. Ya barang siapa yang belajar ilmu yang itu ilmu wajib baginya untuk dipelajari, maka hakikatnya dia sedang mencari surga, kata Imam Ali. Dan juga sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi nyari ridho Allah ini kita. Lagi nyari ridho Allah. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan barang siapa yang menginginkan bermaksud untuk berbuat maksiat, karena fil haqiqati benar, maka dengan hakikatnya dia sedang mencari api neraka. Walisuhtilah, dan dia sedang mencari murka Allah Subhanahu wa taala. Wal malakatu sabiatu, dan makalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'ad, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, salah satu sahabat radhiyallahu an, wa man 'asallaha, ya, dan akan durhaka kepada Allah, karimun, orang yang mulia. Nah, harus kita pelajari ini. Ma'asallaha karimun, dan akan durhaka kepada Allah, orang yang mulia. Ai hamidun, yakni orang yang terpuji pekerjaannya. Ai hamidun fi'ali, yakni orang yang terpuji pekerjaannya. Wa man yukrimu nafsah, yaitu orang yang memuliakan dirinya sendiri, bittaqwa, dengan takwa kepada Allah, wabil ihtirasi, dan juga dengan menjaga dirinya anil ma'asi, daripada maksiat kepada Allah. Di sini tidak, ma'asallah, tidak akan durhaka kepada Allah, karimun, orang yang mulia. Ma'asallah, tidak akan durhaka kepada Allah, karimun, orang yang mulia. Siapa yang mulia itu? Orang yang menyibukkan dirinya untuk bertakwa, berbuat takwa kepada Allah, dan juga dia dengan menjaga dirinya dan berbuat maksiat. Itu orang yang mulia. Jadi orang mulia itu bukan jabatannya tinggi, presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya, apalagi RT. Presiden aja kan termasuk orang yang mulia kalau dia tidak menyibukkan diri dengan ketakwaan kepada Allah, dan juga dia menyibukkan diri dengan menjauhi maksiat. Kalau orang sibuk dengan takwa kepada Allah, sibuk dengan menjauhi maksiat, maka itu termasuk orang yang mulia. Maka tidak akan berbuat maksiat orang yang sibuk takwa kepada Allah dan juga orang yang menjauhi maksiat. Itu dengan menjauhi maksiat. Wala asarud dunya, dan dia tidak akan memilih kehidupan dunia. Jadi orang yang mulia itu dia enggak tergiur dengan dunia. Kalau orang yang mulia begitu ditawarin jadi wakil presiden nggak mau. Nah, Ustadz Abu Somad dulu waktu pilpres dirayu, sama almarhum Ustadz Arifin Ilham dirayu supaya apa? Supaya mau jadi wakil presiden, nggak mau beliau. Subhanallah, ada yang mau juga kiai. Nggak tahu dah itu seperti namanya Tapi ada kan? Jadi lagi kan? Jadi lagi. Dia nggak memilih kehidupan dunia. Kenapa? Kalau udah terjun ke politik, terjun ke pemerintahan, aduh, bingung saya ngomongnya. Karena ada orang yang ngomong, dia sendiri yang ngomong, kalau sudah masuk ke dalam pemerintahan, jangankan manusia, malaikat jadi iblis, begitu, ada gitu ya. Dia sendiri ngakuin, jangankan manusia, malaikat kalau udah masuk ke dalam pemerintahan jadi iblis kan dia. Ada kan gitu ya. Bisa jadi menteri itu. Emang benar gitu, kalau orang udah berkecimpung dengan masalah dunia, otomatis ketika ada sesuatu yang harus dikatakan yang benar,
susah untuk ucapin. Kenapa? Terhalang oleh apa? Kekuasaan. Maka kalau orang yang mulia itu dia tidak memilih jabatan, nggak memilih harta, nggak memilih kehidupan dunia. Ya. Itu yang berla qaddamaha, yang tidak mendahulukan dunia, wala fadlah, dan dia tidak mengutamakan dunia. Jadi bukan orang nggak butuh dunia, tapi dia tidak mengutamakan bahwa dunia itu segalanya. Enggak, jabatan itu segalanya, sampai jadi penjilat. Makanya ada sekarang pakai lilitan kepala, ya, gelarnya ustad, hadisnya brerot, ya, kalau baca hadis juga mulu, pinter banget baca ayat Quran, tapi jadi penjilat. Kan ada yang gitu tuh, ya, orang yang salah dibelain aja, ya, sampai keluar dari sebenarnya ini. Maka di antara orang yang harus kita sayangi itu, ya, siapa? Orang yang alim tapi dipermainkan oleh orang bodoh tapi punya kekuasaan. Itu dulu, ya, almarhum Kiai Jin pernah mengucapin itu. Jadi orang yang perlu dikasihani itu adalah, ya, al-alim yul'abu bihil juhal. Orang alim yang dipermainkan oleh orang bodoh. Pinter, tapi kalau udah, ya, dikuasai oleh kekuasaan, walaupun itu yang punya kekuasaan orang bodoh, ini orang alim jadi kalah. Nggak bisa mengucapin yang hak, mengucapin yang haram juga jadi halal. Jika dicari dalilnya, dicari alasan-alasannya, gitu tuh. Maka ya, kalau orang yang mulia itu, dia tidak mengutamakan dan juga tidak mendahulukan masalah dunia. Alal akhirati, ya, atas urusan akhirat. Ya, hakimun, yaitu orang yang bijak. Wala asal dunia, dan juga tidak akan mendahulukan kepada masalah dunia. Alal akhirati, yang meninggalkan akhirat. Hakimun, siapa? Orang yang bijak. Jadi orang yang bijak itu tidak mengutamakan dunia. Wala asal dunia, dan juga tidak mengutamakan dunia. Ya, alal akhirah, meninggalkan akhirat. Siapa? Hakimun, orang yang bijak. Ya, hakim di sini adalah orang yang bijak. Maka kenapa orang-orang yang selalu memutuskan hukuman itu disebut hakim? Kenapa? Karena dia harus bijak dalam memutuskan hukuman. Maka hakim itu ada yang masuk ke surganya. Ada 3 hakim, yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka. Itu yang pertama yang masuk surga itu, yaitu dia memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang seadil-adilnya. Itu. Banyak sekarang hakim-hakim, ya, yang memutuskan tanpa, ya, mempertimbangkan unsur keadilannya. Ya. Benar nggak? Akhirnya, ya, sampai disalamin tuh, pernah ya, kemarin kita lihat kemarin tuh viral, sampai ketemu di pengadilan akhirat, gitu kan? Karena orang udah apa? Ketika dia sudah nggak ada lagi orang yang dipercaya tentang masalah hukum di dunia, ya udah kita pasrahkan, nanti ketemu di pengadilan akhirat. Bener, ada yang mati juga tuh, ketemu di pengadilan akhirat. Ay musibun, yakni orang yang benar bi af'alihi, di dalam perbuatannya. Siapa itu? Wahwa, yaitu orang, ya, wahwa yaitu man yamna'u, yaitu orang yang mencegah, yang menahan nafsahu, hawa nafsunya, min mukhalafati aqlihi, ya, dari menyalahi atau, ya, menyalahi akalnya, as-salimi, yang sehat. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang benar di dalam pekerjaannya, dan juga orang yang selalu menjaga, menahan hawa nafsunya dari menyalahi akal sehatnya. Ini menurut akal sehat ini nggak benar ini. Nyolong. Akal sehat itu kalau kita sebutnya apa? Hati kecil. Itu akal sehat. Kalau kita mah sebutnya apa? Menurut hati kecil mah kita nggak tega. Hati kecil. Itu akal sehat kita tuh. Kita mau berbuat maksiat nih. Kira-kira nih ada nggak di dalam hati kita? Aduh, ini dosa juga nih. Cuma karena dorongan setannya lebih kuat,
itu kalah tuh bisikan yang benarnya itu. Itu namanya akal yang sehatnya. Nah ini orang yang bijak itu, orang hakimun itu adalah orang yang bijak, orang yang benar di dalam pekerjaannya, dan juga orang yang menahan hawa nafsunya, menjaga hawa nafsunya dari menyalahi akal sehatnya. Ini korupsi. Hati kecil mah ngomong, waduh, ini merugikan negara, ini dosa, benar nggak? Cuma karena dorongan, baik dorongan dari keluarga, dorongan dari kawan-kawannya, ya mungkin juga dorongan dari partainya. Kalau dia partai itu, ya nggak tahan dia, nggak kuat dia, ya kan nggak kuat dia. Hati kecil mah ngomong, aduh ini dosa, ini salah, ini korupsi, tapi kalah nih. Maka dia bukan orang yang bijak, bukan orang yang benar. Jadi hakim itu adalah orang yang bijak, orang yang benar, orang yang menjaga ya hawa nafsunya dari menyalahi akal sehatnya. Itu disebut hakim. Wal maqalatu saminatu, dan maqalah yang ke-8 an A'masy, ya, dari A'mas. Jadi nama aslinya itu ismuhu, namanya ya nama sebenarnya itu Sulaiman ibnu Mahran al-Kufi, orang Kufah dia. Ya, namanya Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu an, salah satu sahabat juga, termasuk daripada sahabat, ya semoga Allah meridhoinya. Apa kata A'mas? Ya, man kana, barang siapa, ra'su malihi, ya, modal hartanya, at-taqwa, yaitu takwa, kallatil alsunu, maka ya, andai kata atau kalau sulit lisannya, an wasfi ribhi, dari ya, menyipati laba atau keuntungan, an wasfi ribhi dinihi, dari menyipati keuntungan agamanya. Jadi barang siapa yang modal hartanya adalah ketakwaan kita kepada Allah, ya, maka adalah lidahnya, ya, maka dia sulit, ya, dalam menyipati masalah keuntungan di dalam agamanya. Jadi kalau orang udah takwa itu dia, ya, nggak memikirkan masalah keuntungan, ya, di dalam dia mengerjakan agama, nggak memikirkan keuntungan. Kalau udah takwa, udah lillahi ta'ala aja, ya. Dia nggak berani untuk mengucapkan masalah pahala-pahala, ya, yang dikerjakan apa? Udah, dia karena udah takwa, dia kerjakan perintah Allah dan dia jauhi segala larangan Allah. Itu takwa kan? Takwa itu adalah mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Maka kalau orang yang hartanya itu, ya, modal hartanya itu suatu ketakwaan, maka dia nggak mencari keuntungan di dalam masalah agamanya. Wa man kana rasumah hidupnya, tetapi barang siapa yang modal hartanya adalah dunia, kallatil alsunu, maka sulit lidahnya an wasfi husrani dinihi, dari menyipati kerugian agamanya. Jadi kalau udah, ya, hatinya, hidupnya diliputi dengan masalah dunia, maka ketika dunianya apa agamanya, ya, sedikit amalnya, ya, maka dia sulit untuk menyipatinya. Jadi nggak peduli dia, walaupun agamanya, ibadahnya kurang, ya, karena apa? Karena hatinya sudah diikuti oleh masalah dunia. Jadi kalau orang udah modal hidupnya adalah dunia, modal hartanya adalah dunia, maka dia sulit dan susah untuk, ya, menyipati tentang kekurangan dan kerugian agamanya. Dia udah nggak peduli mau ibadah mau apa. Kenapa? Karena dia sudah diikuti oleh masalah dunia. Maka ketika ada orang, ya, diajak ibadah, apa katanya? Apa jawabannya? Bang, ibadah yuk. Ibadah ngajak aja, udah lu aja, ngapain ngajak gua? Urusan gua kan urusan gua. Ada yang gitu kan? Nah itu dia udah gak peduli lagi. Kenapa? Karena dia udah diliputi oleh dunia dirinya. Ya, diajak ibadah, jawabannya begitu.
Kalau udah mindsetnya, ya pikirannya udah masalah dunia, apapun dunia udah nggak peduli dengan akhiratnya. Artinya begitu, kalau orang udah hidupnya ya diliputi oleh masalah dunia, maka dia nggak peduli dengan masalah akhiratnya, agamanya. Udah nggak peduli, dia ibadah, nggak mau ibadah. Ya, yang dipikirkan duit dan duit. Itu. Banyak orang Islam, ya, KTP-nya Islam, tapi ibadah nggak pernah, sholat nggak pernah, ke masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, ya, kerja aja tiap hari, ya kan? Itulah. Kalau orang sudah diliputi oleh masalah dunia, maka dia nggak peduli dengan agamanya. Gitu artinya begitu nih, makalah yang ke-8. Wal makna, dan maknanya man tamasaka, barang siapa yang berpegang teguh ala takwa, atas ketakwaan kepada Allah, bintisali awamirillah, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan juga menjauhi kemaksiatan kepada Allah, bi'an asasa, ya, yaitu dengan cara melandasi asas, bukan disebutnya asas. Asas itu bahasa Arab. Asas negara kita apa? Asas berarti apa? Dasar ini. Makanya kita jangan benci sama Arab. Kita ini Indonesia, ya. Bahasa-bahasa Indonesia itu, ya. Ada bahasa-bahasa Arabnya. DPR artinya apa? Dewan apa? Bahasa Arab juga. Dewan. Perwakilan, wakil. Rakyat, rakyat. MPR apa? Sama, majelis bahasa Arab bukan? Pemusyawaratan, musyawarah. Rakyat, rakyat. Makanya jangan benci sama Arab. Kita ini orang Indonesia, makanya benci sama Arab. Kadang ada ulama, ya, berbeda pandangan dalam masalah politik. Udah suruh pulang aja ke nenek moyang ke Arab sana. Gitu dibilang, suruh pulang ke Arab. Kita tahu Islam dari mana? Dari orang Arab sana. Ya kan, para wali songo kan orang-orang Arab sana. Ya. Kita jangan benci ini. Ya. Asas, bi'an asasa, dengan melandasi, yaitu didasari af'alahu, ya, pekerjaannya bimuwafiqatil syar'i, yaitu dengan sesuai ajaran agama. Syara itu ajaran agama atau aturan syara. Jadi yang dimaksud dengan orang yang modal hartanya dengan takwa itu orang yang berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah, dengan mengerjakan perintah Allah, menjadi dengan Allah, yaitu dengan dilandasi pekerjaannya, yaitu dengan apa? Dengan sesuai syariat agama. Jadi apa yang dia kerjakan itu nggak jauh dengan syariat agama, nggak melenceng, nggak menyalahi syariat agama, nggak menjauhi, nggak menyalahi aturan agama. Itu adalah orang yang takwa. Falahu hasanatu katsiratun, maka baginya adalah kebaikan yang banyak, la tuhsa, yang tidak akan bisa dihitung. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa itu, ya Allah kasih kebaikan, yang mana kebaikan ini nggak bakalan bisa dihitung. Ya, nggak bisa dihitung. Wa man tamassaka ala umuril muhalifati syar'i, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada perkara-perkara yang menyalahi aturan agama, yaitu aturan syara, falahu sayi'atun katsiratun, maka baginya adalah kejelekan, keburukan yang banyak. Ya, ajajatil alsunu, yang lemah, yaitu yang tidak mampu lisannya, lidahnya, an zikri dalika, dengan menyebut, ya, kejelekan-kejelekan tersebut bil adadi, dengan hitungan. Jadi kalau orang sudah tidak berpegang teguh lagi dengan syariat agama, menyalahi aturan agama, syariat agama, maka dia akan mendapatkan kejelekan-kejelekan yang banyak, yang sehingga dia tidak bisa menghitung lagi kejelekan-kejelekannya itu. Banyak banget, Masya Allah. Termasuk kita mungkin, ya, kalau kita hitung nih, kehitung dosa kita, maksiat kita, benar nggak? Mungkin terlebih-lebih yang ngomong kayak saya begini nih, ya, justru mungkin maksiatnya, dosanya lebih banyakkan saya daripada bapak-bapak. Ya, cuma Allah umpetin aja kemaksiatan saya, aib saya Allah umpetin, Allah tutupin. Ya, Allah tutupin.
Maka takwa itu adalah merupakan modal bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Firman Allah, seandainya, seumpamanya jikalau penduduk satu negara, rakyat satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jelas? Jadi jelas. Kalau kita negara kita pengen menjadi yang penuh dengan berkah dari Allah, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, intinya apa? Baik dari pejabatnya maupun rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, baru negara kita menjadi negara yang berkah. Mustahil, sulit dan susah, gak mungkin negara kita menjadi negara yang berkah kalau rakyatnya, pejabatnya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan negeri ini, ya, rakyatnya dan pejabatnya dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takwa dulu, takwa kepada Allah. Ya, kalau udah takwa kepada Allah, yang turun dari langit akan jadi keberkahan. Tetapi kalau tidak bertakwa kepada Allah, yang turun dari langit menjadi bencana. Yang turun dari langit jadi musibah. Betul? Yang keluar dari bumi bencana, yang keluar dari bumi musibah. Itu. Kita tinggal lihat aja. Ini terjadinya musibah, bencana gara-gara apa? Oh, mungkin karena rakyat kita, penduduk kita, dari pejabatnya juga tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Wal malqatas yaitu makalah yang ke-9 an Sufyan Suri, dari Sufyan Suri radhiyallahu an, ya, semoga Allah meridhoinya, wa huwa Syekhul Imam Malik, yaitu Sufyan Suri itu adalah termasuk daripada gurunya Imam Malik. Ya, Imam Malik salah satu madhabul arba'ah, ya. Madhabul arba'ah itu madhab yang keempat, yaitu madhab Imam Malik. Nah, gurunya itu, salah satu gurunya adalah Sufyan Suri. Apa kata Sufyan Suri? Kullu maksiatin, setiap maksiat, ya, nasiatin yang timbul an syahwatin, yaitu dari syahwatnya, aistiyaki nafsi, yakni, ya, rasa rindunya hawa nafsu ila syai'in, kepada sesuatu, fa innahu, maka bahwasanya, ya, yurja, akan ada harapan gufronuha, untuk pengampunannya. El maksiati, yakni maksiat. Artinya begini, setiap maksiat, ya, yang timbul karena dorongan syahwat. Apa syahwat itu? Syahwat itu apa? Rasa rindu daripada hawa nafsunya kepada sesuatu, rasa keinginan dari nafsunya untuk sesuatu. Lihat perempuan cantik, nah, syahwat nggak? Ya, kalau nggak syahwat ya normal itu. Ya, syahwat nggak? Syahwat. Nah, itu syahwat itu apa artinya? Dorongan nafsu, dorongan diri kita yang untuk menginginkan sesuatu, itu namanya syahwat. Pengen mobil, bukan lihat cewek cantik doang. Lihat mobil mewah. Kira-kira kita pengen nggak dalam hati? Pengen punya mobil. Itu syahwat namanya. Kita kan ngatiin syahwat itu sama perempuan doang. Ya. Lihat orang bawa motor cakep, ya kan, motor gede, NMAX umpamanya. Kita motornya Astrea, masih Astrea aja, ya, zaman dulu, zaman si Mandra. Ya, dalam hati kita ngomong nggak? Pengen banget motor kayak gitu, kayak orang. Itu syahwat namanya, keinginan sesuatu, menginginkan sesuatu. Nah, setiap maksiat yang timbul dari pada syahwat itu, ya, maka sesungguhnya diharapkan, ya, pengampunannya dari maksiat tersebut. Jadi ketika dia berbuat maksiat itu, ya, diharapkan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu maksiatin, setiap maksiat itu
nas'at yang timbul an kibrin daripada kesombongan, ya, takabur, ai da'wati fadli, yaitu dengan mengaku, ya, mengaku-ngaku punya kelebihan. Fa innahum, maka sesungguhnya la yurja kufranuha, tidak akan diharapkan pengampunannya, li'anal ma'siyata, sesungguhnya maksiat itu, ya, li'ana ma'siyatal iblis, sesungguhnya maksiatnya iblis itu adalah karena asluha, adalah asalnya itu, asal maksiatnya si iblis itu minal kibri, daripada sifat takabur. Yurja yaj'amu, ya, dia mengaku annahu, bahwasanya ia khairul min sayyidina Adam, lebih bagus, lebih baik, lebih hebat daripada Nabi Adam. Oh begitu maksudnya daripada makalah, ya, yang ke-9 ini yang dikatakan oleh Syekh Sufyan Suri ini, ya, Syekh Sufyan Suri. Jadi setiap maksiat, perbuatan maksiat nih, perbuatan dosa yang didorong karena rasa syahwat, itu akan diharapkan ampunannya. Artinya apa? Allah akan ngampunin. Ngerti nggak? Akan Allah ampuni itu dosanya. Tetapi kalau berbuat maksiat dia, perbuatan dosa dia, karena didorong dengan rasa kesombongan dia, maka tidak diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena dia sombong, merasa lebih hebat daripada Adam. Oh, hati-hati nih kita. Ya, jangan sampai kita berbuat maksiat ada rasa kesombongan congkak kita. Ada orang maksiat dibilangin, jangan mabuk, terserah gua, ya, gua yang mabuk, lo yang sibuk. Nah itu sombong, hati-hati, sombong dia, benar nggak? Sombong. Jangan judi, lah, duit gua, yang judi gua, ya, ngapain lo ngurusin gua? Sombong bener, sombong dia, maksiat sombong, udah maksiat sombong. Maka disebut salah satu dosa besar itu adalah at-tafahur. Tafahur itu apa? Senang berbuat maksiat. Ya, tafahur itu senang berbuat maksiat. Kita buat maksiat ketawa-ketawa. Benar nggak? Dulu begitu tuh. Waktu zaman bujangan dulu ya. Godain cewek, sampai dapat tuh cewek ngomong sama temannya. Lo kenal gak maksud itu? Kenal, cewek cakep ya. Gue mah sama gue udah dapet dia. Ya, itu maksiat sombong ya. Udah maksiat sombong. Berbuat maksiat sombong. Ya. Ada lagi orang mabok. Ya, lu mau mabok. Baru segelas udah mabok gua satu krat, kagak mabok. Maksiat sombong, benar gak? Tuh, maksiat sombong. Ini yang susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia karena dorongan hawa nafsunya, maka akan ada harapan untuk diampuni dosanya. Tapi kalau sudah didorong dengan kesombongan, ya di dalam hatinya gak peduli, gak takut dengan murka Allah, maka sulit untuk diharapkan ampunannya dari Allah. Kenapa? Karena iblis pun ya dikeluarkan oleh Allah, diusir dari surga karena dia sombong, merasa hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis itu disuruh sujud, ya kan kata iblis, ngapain sujud sama Adam? Ya kan, lebih hebatan gua, Adam dari tanah, gua dari api. Kan gitu kata iblis ya. Diusir sama Allah dari surga. Nah, kita jangan sampai kita seperti iblis sombong, berbuat maksiat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Bijina ilman warzuqna fahma.